Welcome back. So, today's discussion is reactions of alkenes. So, alkenes are much more reactive than alkenes. Alkenes are more reactive than alkenes because they contain carbon-carbon double bonded compounds. Carbon-carbon double bond. And you see that here C double bond C, H, or R if you are writing like this. So these pi electrons are there here. These pi electrons, these are loosely held. They are not tightly held. And here, the pi, these p orbitals are there. p orbitals. आणि ते p orbitals असं अलगदपणे the electrons, the bond is weak, and that weak bond can be easily broken. That weaker bonds can be easily broken. So alkenes, which are also called as olefins, oil forming compounds, are relatively, means when you compare with alkanes, they are more reactive. खूप reactive आहेत. कोणापेक्षा? Alkanes पेक्षा. So another one very important thing you remember, reactions of alkene असू द्या or alkynes, they will readily undergo addition reactions because unsaturated compound, double and triple bonded compounds, त्यांच्यामध्ये हायड्रोजनची कमतरता आहे, हायड्रोजन लेस आहे, मग ते भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात, है ना. म्हणजे unsaturated will try to become saturated. So double bonded compounds and triple bonded compounds, that is unsaturated hydrocarbons, readily undergo addition reactions. Now, in the addition reaction, some reactions you already know. Which one is that? Sabatier-Sanderson's reaction. ज्यामध्ये आपण काय करतो, पहिलं रिॲक्शन ऑलरेडी अल्केन्सच्या प्रिपरेशनमध्ये तुमचं झालेलं आहे. अल्केन्सच्या प्रिपरेशनच्या वेळी पहिला रिॲक्शन तुम्ही ऑलरेडी केलाय. कोणता बघा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हायड्रोजन addition of hydrogen, also called as hydrogenation or reduction we are doing. And here on arrow you are writing what? Do you know what you are writing? You are writing Ni, Pt, Pd, Raney, nickel, Pt, Pd, है ना. Pt and Pd are costly, है ना. So Ni, if you use Ni, then you have to go for higher temperature, 423 Kelvin, है ना. Pt आणि Pd यूज केला तर रूम टेम्परेचरला चालतो हा रिएक्शन. यू नो दिस रिएक्शन, है ना. आणि काय होणार आहे, हा हायड्रोजन विल गो हियर अँड अटॅक, कट, अँड यू विल गेट CH3 बॉन्ड CH3. असं बघितलं कसं ओळखायचं हे ऍडिशन रिएक्शन आहे म्हणून. टू रिएक्टंट्स ओनली वन प्रोडक्ट, that is the addition reaction. This is already completed reaction. ठीक है. Okay. Now next reaction of alkenes is, next very wonderful reaction of alkenes is halogenation. आता तुम्हाला प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, डिहॅलोजनेशन केलाय झिंक टाकून. यू हॅव डन डिहॅलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहॅलाइड. आठवत नसेल तर मागचे नोट्स काढून बघा तुमचे. डिहॅलोजनेशन ऑफ डिहॅलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहॅलाइड. हॅलोजन काढलेले, आता हॅलोजन परत टाकायचे. तर हिअर हॅलोजनेशन सेकंड, पहिलं रिएक्शन जो आहे ना, पहिला रिएक्शन जो आहे ना तो हायड्रोजनेशन. फर्स्ट रिएक्शन you have done is hydrogenation. Second reaction you are doing is halogenation. Halogen you are adding. So halogenation of alkenes. ही आपण हेडिंग लिहितो. अल्किन्स, ज्याला आपण ओलिफिन्स असंही म्हणणार आहे.
अल्किन्सला ओलिफिन्स, अल्केन्सना पॅराफिन्स, पॅराअफिन्स means less reactive compounds. Very nice. Here again I will write, suppose here CH2 double bond CH2 plus, we are doing the halogenation. So here you add Br2 आणि CCl4 सॉल्व्हंट जरी यूज केलात तरी चालेल. इफ यू यूज CCl4 as a solvent and then this Br will go here, break this pi bond, इथे एक Br, इथे एक Br. विसिनल मिळालं ना. एकाच कार्बन ॲटम वरती दोन्ही हॅलोजन येऊन चिकटलेला, अटॅच झालेला, तर त्याला जेमिनल म्हणतो, पण जेमिनल डायहालाइड्स. पण ऍडजेसेंट कार्बन ॲटम्सला अटॅच्ड असेल then we call it as a vicinal dihalides. है ना. मग हे असं मिळेल तुम्हाला. CH2 ऑलरेडी आहे, हा एक Br इथं जोडा, H2 ऑलरेडी आहे, बॉन्ड ब्रेक करा, मग डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स बिकम सिंगल बॉन्डेड, मीन्स अनसॅच्युरेटेड बिकम्स सॅच्युरेटेड. CH2 है ना, Br है ना. सो दिस इज 1,2-dibromo ethane. 1,2-dibromo ethane. This is 1,2-dibromo ethane. This is ethylene or ethene. Right? Do you agree this? Very important. Halogenation of alkenes. है ना. तर ह्या हॅलोजनेशन ऑफ अल्किन्सचं महत्व काय आहे सांगतो. समजा एक कंपाऊंड आहे ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड्स आहेत की नाही ओळखायचं. आपण कंपाऊंड म्हणजे एक सोल्युशन असतो, त्या सोल्युशनमध्ये काय बॉन्ड आपल्याला असे दिसणार आहेत का? नाही. मग ज्यावेळी ब्रोमीन टाकता तुम्ही, ब्रोमीन, द कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स. ब्रोमीन कंझ्युम झालं ना तिथं, तो कलर ऑफ ब्रोमीन इफ डिसअपियर्स, दॅट इज द टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन. म्हणजे अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे की नाही ह्याचा तो टेस्ट झाला. आणि एक एक्झाम्पल घेऊन मी तुम्हाला सांगतो. ओके, त्याला आपण टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन म्हणायचं. काय म्हणायचं बाळांनो? टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन. सो हिअर we write CH3 CH double bond CH2, ब्रोमीन ऍड करायचं सर, ब्रोमीन ऍड करायचं है ना. तर इथंच ऍड होणार ना लगतच्या कार्बन, लगत मीन्स ऍडजेसेंट कार्बन ॲटमला. सो हिअर ब्रोमीन CCl4 है ना, CCl4. डबल बॉन्डेड कंपाऊंड असेल, सॅच्युरेट नाही अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड असेल, तर त्यात ब्रोमीन टाकल्यानंतर ब्रोमीन, दॅट इज अ टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन. टेस्ट फॉर काय म्हणतो आपण? अनसॅच्युरेशन. म्हणजे कार्बन डबल बॉन्ड जर असेल तर ब्रोमीनचा कलर डिसअपियर होतो. दॅट इज अ टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन. सो टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन म्हणायचं. टेस्ट फॉर अनसॅच्युरेशन. The color of bromine disappears. The color of bromine काय होतंय म्हणे? Disappears. Color of bromine is disappears. This is the test for unsaturation. म्हणजे हिथं ब्रोमीन असं बघा. याचं नाव आहे, कॉमन नेम काय होतं? प्रोपायलिन. कॉमन नेम वॉज प्रोपायलिन. कॉमन नेम इज प्रोपायलिन. व्हॉट इज द IUPAC नेम? जस्ट प्रोपीन. IUPAC नेम इज जस्ट प्रोपीन. ठीक आहे. अँड हिअर यू राईट CH3 CH Br CH2 Br प्लस काहीच नाही, कारण दोन रिएक्टंट एकच प्रोडक्ट. 1,2-dibromopropan. वी राईट 1,2-dibromopropan.
propane. This is 1,2-dibromopropane. 1,2-dibromopropane? Hoy. This is 1,2-dibromopropane. Are you getting this? Are you understanding this? Okay. So this is halogenation, which is a very simple reaction. Halogenation. All unsaturated hydrocarbons, म्हणजे alkenes असू द्या किंवा alkynes असू द्या, they are going to give the addition reaction. Double bonded or triple bonded compounds readily undergo addition reaction. हायड्रोजनची कमतरता आहे म्हणून ते ॲडिशन देतात. अँड these unsaturated compounds are more reactive than alkenes, that is saturated compounds. Okay, now next reaction is a very famous reaction. Very famous. इथं तुम्ही फक्त काय केला, पहिलं केला हायड्रोजनेशन, फक्त हायड्रोजन टाकलं. दुसरं हॅलोजनेशन. तिसरं आता हायड्रोहॅलोजनेशन, हायड्रोजन आणि हॅलोजन दोन्हीही टाकायचे. सो थर्ड रिएक्शन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रिएक्शन, हायड्रोहॅलोजनेशन. हायड्रोहॅलोजनेशन है ना, or it is also called as or addition of halo acids. हॅलोजनचा ऍसिड, addition of halo acids. So how we denote halo acids? Do you know halo acids? ते halo acids ना आपण असं लिहितो रे, HX म्हणून लिहितो. HX, that is HX. HX means it may be HCl, HBr, HI है ना. शक्यतो HF नाही ऍड करत. का ऍड करत नाही बघूया, एक्सेट्रा. ठीक आहे. नाउ आय विल स्टार्ट विथ ऍडिशन ऑफ दिस हॅलो ऍसिड. म्हणजे HCl असेल, HBr असेल, HI असेल. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये पर्टिक्युलरली HBr दिलेला आहे, मग HBr चा आधी घेऊया आपण. ठीक आहे. तर यू आर गोइंग टू ऍड दिस कंपाऊंड टू पहिलं सिमेट्रिकल अल्किन्स. फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ह्याच्यामध्ये हायड्रोहॅलोजिनेशन मध्ये ए पार्ट. टुडे आय एम ओनली गोइंग टू डिस्कस द ए पार्ट. सिमेट्रिकल अल्किन्स आहे. म्हणजे उद्या खूप महत्वाचा लॉ येणार आहे विथ अनसिमेट्रिकल अल्किन्स. सो हिअर सिमेट्रिकल अल्किन्स म्हणजे काय हे बघ, सी डबल बॉन्ड सी, हे डबल बॉन्डच्या इकडं आणि इकडं सेम ग्रुप्स असते. फॉर एक्झाम्पल एच एच है ना, एच एच. दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्किन. मग सिमेट्रिकल अल्किन मध्ये ज्यावेळी तुम्ही HBr टाकता, HBr है ना, सिमेट्रिकल अल्किन मध्ये ज्यावेळी तुम्ही HBr टाकता बाळांनो, HBr, तर काय होतं, when you do HBr है ना, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा है ना, हे पार्शियल पॉझिटिव्ह आहे, पार्शियल निगेटिव्ह आहे. हे निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट म्हणायचं. निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट किंवा दुसरा शब्द काय, जे मॉलिक्यूल ऍड करायचे त्याला ॲडंडम म्हणायचं. ॲडंडम, डमडम नव्हे, ॲडंडम. सो निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट इकडं अटॅच कर ह्या कार्बनला किंवा ह्या कार्बनला, सेम प्रोडक्ट मिळतो. सेम प्रोडक्ट म्हणजे वेन यू ऍड हॅलो ऍसिड्स, हॅलोजन ऍसिड्स और हायड्रोहॅलोजिनेशन तुम्ही करता टुवर्ड्स सिमेट्रिकल अल्किन. यू ऍड इन एनी वे, म्हणजे एनी वे म्हणजे हिथब्रोमिन टाक किंवा हिथब्रोमिन टाक, सेमच प्रोडक्ट येणार. फॉर एक्झाम्पल हा हायड्रोजन हिथं टाकला, CH3 झाला, हा Br झाला. आपण असं लिहू शकतो CH3 CH2 Br. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ब्रोमो इथेन किंवा इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड इज कॉमन नेम. IUPAC name is bromoethane. Another way to write this reaction is बघा, हा सेम रिएक्शन मी असं लिहू शकतो का बघा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H बॉन्ड Br. आपण HCl ही यूज करू, HI ही यूज करू, नो डाउट. सो दिस इज प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, है ना सर, है ना.
here Br now will get it attached here. हे बघा CH2Br CH2 नाही CH3. हे रिएक्टर हे प्रोडक्ट सेम आहे. ब्रोमीन इथं आहे का इथं आहे, सेम प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज विथ सिमेट्रिकल अल्केन्स. सिमेट्रिकल अल्केन्स है ना, इट इज व्हेरी इझी. ओनली वन प्रोडक्ट इज ऑप्टेन, ओनली वन प्रोडक्ट. असे दोन प्रोडक्ट मिळत नाहीत, मेजर आणि मायनर मिळत नाही. पण ज्यावेळी अनसिमेट्रिकल येतो, अनसिमेट्रिकल अल्केन म्हणजे डबल बॉन्डच्या इकडं आणि इकडे एकसारखे ग्रुप्स नाहीत, वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत, त्याला अनसिमेट्रिकल अल्केन म्हणणार आहोत. ऐकायकडे. सो विथ सिमेट्रिकल अल्केन्स यू अंडरस्टूड व्हॉट इट इज सिमेट्रिकल अल्केन्स. डिड यू अंडरस्टँड सिमेट्रिकल अल्केन्स? अजून एक एक्झाम्पल घेऊया सिमेट्रिकल अल्केनचा. CH3 CH double bond CH3. This is another example of symmetrical alkene. बरोबर? What it is? But काय आहे बघा, 1 2 किंवा 1 2 कुठूनही जा, नंबरिंग विल बी इझी. 1 2 3 4 ब्यूट टू इन alkene. Okay, so otherwise you are writing like this also. 1 2 3 4 here double bond you are writing, or bond line formula. So you are adding here HBr, here you are adding HBr. double bond के इस और इस तरफ same groups, so symmetrical. So Br if you attach here or here it will be 2 bromo only. मग तुम्ही मला म्हणाल सर इथं अटॅच केलं की 3 आहे की नाही, नंबरिंग इकडून करायला लागणार ना. इथं अटॅच केलं ब्रोमीन, जर ब्रोमीन इथं अटॅच केला तर नंबरिंग इकडून चालू करावं लागणार. हे असेल CH3 CH Br CH2 CH3. The name of this compound is 2-bromobutane. So the name of this compound is 2-bromobutane. 2-bromobutane. Or you could write this like this also. ब्रोमीन इथं लिहिला तरी CH3 CH2 CH Br CH3. ठीक है? So this is what we have. So if symmetrical alkenes are there, you will get only one product. But if unsymmetrical alkenes are there, tomorrow you are going to get 2 products. And before I start that, you have to, after writing these, completing these notes, you have to write the, or you have to, don't write. After I teach you, then you write. Just you have to memorize or revise Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. Markovnikov's and anti-Markovnikov's rule. That is a very, very important block coming tomorrow. Very important. त्याचे अनेक एक्झाम्पल्स, प्रॅक्टिस एक्झाम्पल्स खूप घेणार आहोत आपण. आर यू गेटिंग? कीप एन्जॉयिंग केमिस्ट्री. थँक्यू व्हेरी मच.